अंक ज्योतिष केते सत मनीष जीवन रे सर्वदा अनिश्चितता लागी रही केतेबेले कहा जीवन रे कौन घटिबो केही जानती नाही सेथिपाई भविष्यत रे कौन घटिबो ताहा आगरू जानी परिवार उत्कंठा मनीषर एक सहजात प्रवृत्ति भविष्यत पाई चिंता करिबा एवं परिणाम गुड़िकर संभावना गुड़िक उपरे तर्जमा करी कर्म निर्धारण करिबा ज्ञान को अदूरदर्शिता बोली आमे मानिबा उचित नुहे किंतु कौनसी ज्योतिष पाखक जाई अवैज्ञानिक पद्धति रे ग्रह नक्षत्रर प्रभाव संपर्क रे गणना करी भविष्यतर कार्यपंथा स्थिर करिबा आदौ तर्कसंगत नुहे भविष्यत रे कौन हेबो एहा जानिबा पाई व्यस्त मनरे इतस्ततः होई दौड़ुथिबा मनीषर दुर्बलता देखि फायदा उठाउथिबा किछि न्यस्त स्वार्थ व्यक्ति आम समाज रे भरी रहिछंती अनेक व्यक्ति वास्तविकता उपरे विचार न करी रास्ता कड़े बसिथिबा तथाकथित ज्योतिष किंबा महंगा होटेल रे रही निजकु महाज्ञानी ज्योतिर्विद बोली प्रचार करुथिबा व्यक्तिंक पाखकु जाई निजर कष्ट उपार्जित धन देई सेमानंक ठारू केवल मिथ्या आश्वासना नहीं फेरी थांती अनेक लोक प्रतिदिन खबर कागज पढ़ती केवल राशिफल जानिबा पाई टीवी रे सकाळु सकाळु कौनसी ज्योतिषंक राशिफल शुणिबाकू चाहि बसंती समग्र मानव जाति को मात्र 12 गोटी राशि रे बांटी देई जेउ राशिफल पढ़ती बा शुणाती अधिकांश भयालु मनीष सेयाकू विश्वास मध्य करती सेमाने केबे निजर बुद्धि प्रयोग करी प्रश्न करती नाही जे आजि मोहर जहा घटिबो मोर राशि थिबा अन्य सबु लोक मानकर मध्य कोन ताहा ही घटिबो काकताळीय न्याय रे जदि से दिन राशिफल अनुसार किछि सत होईगला ताहाले तांकर ज्योतिष विद्या उपरे आहुरी बेसी विश्वास बढ़ी जाए अन्य दिन मानंकरे मध्य राशिफल अनुसार तांकु काहेकि फल मिलिलानी सेमाने चिंता करिबाकू चाहती नाही आजि पर्यंत एमिति कौनसी विद्या बा विज्ञानर संधान मिली नाही जहा द्वारा मनीषर आसंता मुहूर्तर अवस्था कौन हेबो ताहा ठीक भाबे जानी हेबो जदि यह संभव होई पारि थांता दुनियार इतिहास स्वरूप अन्य किछि होई थांता सेतेबेले जदि हिटलर जानी पारि थांता जे युद्ध शेष रे जर्मनी हारी जिवो तेबे से पोलैंड उपरे आक्रमण करिवार आत्मघाती पदक्षेप नहीं न थांता भविष्यत को जानिबा असंभव एकथा निसंदेह रे कुहा जाई परिबो कारण कौनसी कर्म विधि निर्धारित नुहे मनीष ही निजर बुद्धि अनुसार कर्म निर्धारण करिथाए जहार सफलता उपरे संदेहर प्रश्न चिन्ह मध्य थाए विधि निर्धारित अर्थ निश्चित सेथिरे संदेह न थाए जदि केही विधि निर्धारित कर्मफलटी विफल हेबा कथा आगरू कहिदेब तेबे सेही काम किए करिबाकू जीव काहेकि निर्जर समय और शक्ति नष्ट करिबो काहेकि तथापि विडंबना हेउछि जे अनेक लोक विश्वास करती आम भाग्य जहा हेबार अछि ताहा आमर हाथ रेखारे लेखा होइछि ज्योतिष माने सेही रेखार भाषा बुझी पारंती लोक मानंकर एही विश्वास जोगु हस्तरेखा विशारद ज्योतिष शास्त्र विशारद अंक ज्योतिष विशारद भली अवैज्ञानिक तथ्य प्रदान करुथिबा व्यक्तिगण साधारण जनता को भ्रमित करिथांती अंक विद्यारे समस्त अंक को बारंबार जोग करी 1 ରୁ 9 अंक मध्य रहिबा भली जोग करा जाए सेही जोगफल आधार रे ज्योतिष आपणक भविष्यत रे समस्त उन्नति अवनति कथा कहि परिबे बोली दाबी करिथांती न्यूमरोलॉजी भारत पाई नुआ पद्धति किंतु केतेक पंडित माने एहा सबु प्राचीन शास्त्र बोली दाबी करुछंती अंक ज्योतिषर आधार सिद्धांत विषय प्रचलित मान्यता हेउछि जे मनुष्यर जीवन अंक मानक चक्र रे सर्वदा घुरुथाए एही अंक गुड़िकर एक निर्धारित गतिपथ रही एवं प्रत्येक अंकर एक विशिष्ट गुण रही जहाँकि संबंधित व्यक्ति सहित संयोग करिथाए उपरोक्त सिद्धांत को प्रमाणित करिबा पाई जेउ उदाहरण सबु दिया जाए सेथिरे तारीख और वर्षर संख्या गुडी को विचित्र भावे जोग विजोग करी अभिष्ट अंक व्यवहार करा जाय थाए
ସାଧାରଣତଃ ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟ, ହିଟଲର କିମ୍ବା ଆମେରିକାର ବିଶେଷ କିଛି ଐତିହାସିକ ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ଆମେରିକାରେ ଯଦିଓ ହଜାର ହଜାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କେବଳ ଅଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ପୁସ୍ତକରେ 4, 13, 22 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ମୋଟ 17 ଗୋଟି ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେଥିରୁ କେତୋଟି ମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯଥା ଆମେରିକାର 13 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ, ଆପୋଲୋ 13, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧ୍ୱଜରେ 13 ଗୋଟି ରଙ୍ଗ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାରିଖ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଇଂରାଜୀ ପଦ୍ଧତିରେ ରାତ୍ରି 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ତାରିଖ ବଦଳିଥାଏ। ସେହି ଜନ୍ମ ତାରିଖରେ ଶତାବ୍ଦୀର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମ 21/4/1935ରେ ହୋଇଛି, ତେବେ 21/4/35 ବୋଲି ହିଁ ଗଣନା କରାଯିବ। ସାଲ ଭିତରେ 19 ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଲେଖକ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଶତାବ୍ଦୀର ସମସ୍ତ ଅଙ୍କକୁ ଯୋଗ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, କୌଣସି ଲୋକର ଯଦି ଜନ୍ମ ତାରିଖ 8/9/1969 ଅଛି, ତେବେ ତାହାର ମୋଟ ଯୋଗଫଳ 6 ହେବ ଆତ୍ମାଙ୍କ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉଦାହରଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଅଙ୍କ ବିଦ୍ୟାରେ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ତଥ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଅଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ବୋଲି ଦାବି କରି ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି କେତେକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବକୁ ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗଣନା କରି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଶୁଣାଉଥିବା ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ଏକ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଗଣନା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ସିନେମା ଜଗତରେ ଅଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର ବହୁଳ ପ୍ରଚଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସିନେମାର ନାମ, କଳାକାରଙ୍କ ନାମ ଆଦିର ବନାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 1990 ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ତିମ ଦିନ 2000ର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ତାହା ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ସେହିଭଳି 11/11/2011 ତାରିଖ ଦିନ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଥିଲା। ସ୍ୱାଭାବିକ ଜନ୍ମ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅପରେସନ୍ କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମା ଗର୍ଭରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବାକୁ ସେମାନେ ଶୁଭ ବେଳରେ ଜନ୍ମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ସତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ? ଅଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କେବଳ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ଅଙ୍କ ଓ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣନା କ୍ରମେ ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ, ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଙ୍କ ଯୋଗ କରାଯିବ। କେବଳ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ A ରୁ Z ପାଇଁ ଅଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ହସ୍ତରେଖା ବିଶାରଦ କିରୋ ହିଁ ଅକ୍ଷର ପାଇଁ ଅଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିବା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଜନତାଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଧୋକା ଦେଉଥିବା ଅପରାଧରେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକର ଅଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର Cକୁ 2 ନମ୍ବର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏହାକୁ 3 ନମ୍ବର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ Hକୁ 5 ନମ୍ବର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ ଏହା 8 ହେବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଆହୁରି କିଛି ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ନିଜର ନାଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ନାମ ଲେଖି ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଅସଲ ସମାଧାନ ଆମଠାରୁ ହାସଲ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଓ ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଆଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ହାଇଟେକ୍ ଯୁଗର ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଆଉ କାଗଜ ପେନସିଲରେ ଗଣନା କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଧା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପରେ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ଫୁଲର ନାମ ମିଳିଗଲେ ସବୁ ଠିକେ ଠିକେ ବତେଇ ଦେବେ। ଆଜିକାଲି ହାଇଟେକ୍ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ବେଶୀ, ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ।
ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାଗଜରେ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ ବି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହିସାବ କେବେ ଭୁଲ ହେବନି। ମଜା କଥା ହେଉଛି ନିଜେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମଣିଷ ଯାହା ଷ୍ଟୋର କରିବ ତାହା ହିଁ ଦେଖାଇବ। ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଷ୍ଟୋର କରିଥିଲେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଶାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ କୌଣସି ଫୁଲର ନାମ କହିବାକୁ କହନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଫୁଲର ନାମର ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଙ୍କ ହିସାବରେ ଯୋଗ କରନ୍ତି। ଯଦି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରେମିକା ସହିତ ବିବାହ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଫୁଲର ନାମ ଗୋଲାପ କହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗୋଲାପର ବନାନକୁ କେରଳୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ ହିସାବ କରି 96 ବୋଲି କହିବେ। ସେଥିରେ 45 ଯୋଗ କରି ଯୋଗଫଳକୁ 3ରେ ଭାଗ କରି ଫଳ 47 ହେଲା ବୋଲି କହିବେ। ତାପରେ ସେ କହିବେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରେମିକା ସହିତ ବିବାହ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରେମିକା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପାରିବି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲର ନାମ ଗୋଲାପ କହିଛି, ଜ୍ୟୋତିଷ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗଣନା କରିସାରି ଉତ୍ତର ଦେବେ ଯେହେତୁ ତୁମର ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଇଛି ତେଣୁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତରକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିତ୍ତରେ ବିଚାର କଲେ ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସହିତ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀରତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହୁଏତ ସୀମା ପାର କରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସହଜରେ ତ୍ୟାଗ କରିହେବ ନାହିଁ। ଅଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏକା ଭଳି ଗଣନା କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଧର୍ମଗୁରୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିତ୍ତିହୀନ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ସେସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ତର୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଏମାନଙ୍କର ମାୟାଜାଲରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।